Okay, sir. Starting the recording? Yes, sir. Oh, yeah. Good evening, friends. I express my deep sense of gratitude to iFocus Bhavanodhyamam for making me into this fold, and I'm enjoying my sacred journey in iFocus. And my particular and special thanks to members of the group of book lovers team, a very interesting and important wing of iFocus, which facilitates book reading and book analysis, etc. And I express my gratitude and thanks to Rakesh sir for coordinating every meeting and as well as today also. Friends, I just would like to browse through what this book is covering. We stopped at chapter 7. As you all know that the theory all started with the origin of Mel Robbins' son participating in a big party, school party, and all. And she was very nervous about the what you call the restaurants and all that. And then when she was in a fix, her daughter dragged her and said, "Let them." That's how the theory of "let them" is born. And her story, I told you earlier that she was terribly bad. She was not trying at all, and now she now became a big podcaster. So the two-step formula is let them and let me. And what's that? We would like to elaborate further. And it all started again when most of the concepts that are being discussed now are simple learnings from her journey, Mel Robbins' journey. So it's a mixed up learnings, as we say, that we cannot go by chapter as such, but it is all mixed up. So just for the sake of convenience of, talking about the book, I just made a mention about chapter-wise presentation. And we have already talked about chapter 3 to 7, managing stress and fearing of others' opinions and all that, and how do we emotionally react and all that, and may not come out of that emotional arousals and all. And when we enter into the other chapters, right, from 7, 8, 9, 10 to 20, of course, the chapters may be numbered as 1 to 20, but the learnings are, I just would like to epitomize the learnings, what she wants to tell us through her theory called Let Them theory. Let me proceed. Now, so in chapter, I think we have already talked about this one, if you remember right. Anyway, it does not matter much. So let me just take up where we have left. It is chapters 7 and 8, the content here. So now she talks about when you are going to react, and there are certain hard choices. Suppose, what if I am the one who reacts to a given set of circumstances? Mel Robbins admits that she has thrown tantrums too, meaning that she has already created emotional arousals in others and all. Tantrums means that kind of oscillations, as a matter of fact. Um, and she says that it's always easier to see this in others as well. Emotional tantrums, maybe because of situations, because of relationships as such.
So when you have this experience of tantrums, she says, let us own feelings. Let us let your own feelings rise fully without acting on them. Don't act on them. Just observe. And you see magically they always fall again. Only thing is you need to use pause. So that's how the reactions can be, I mean, instant reactions can be stopped with relatively, what you call conscious pauses that we did take. So let's not worry too much about somebody throwing tantrums on us, and we don't have to get disturbed. Again, the right choice sometimes can feel wrong. And she has narrated an anecdote here. A listener of a podcast wrote like this: my wedding is in weeks, because within a week or within 2 3 weeks that person's wedding is fixed. And he says, I feel only dread, meaning that it's giving a signal that that the wedding is not likable or something like that. So the answer was very clear, but it felt wrong because others would be hurt. Because once you see that wedding has been fixed and all that, now you say, I feel only dread. This is too much of a thing, right? So dealing truth only makes pain bigger later. So carefully examine. Sometimes your right choices can feel wrong also. So it's how you choose. Because once you talk about choices, sometimes there are hard choices. Repenting a little later may mean something else. So that's what she was talking about. And the kindest thing is often the honest thing. So let's be honest. Even if it hurts someone, uh, let us be honest. So let's see, when you would like to say something about in the form of a reaction to a given set of circumstances you face, in terms of some hard choices, this is what it means. So that's the learning here. And in chapter 7, 8, 9, it's he talks about comparisons. This is one of the life's worst scenarios most of us will be trapped in. This is a deliberate comparisons. Okay, can we compare with others, or can't we compare with others? Should we or should we not? But most of the time, from since childhood, maybe parents and others also talk about this kind of comparison. What's your score and what's your friend's score? In performance appraisals and work related scenarios also, what's your grade and what's your subordinate's grade and superior's grade or colleague's grade or whatever. So these comparisons are quite common. But then she talks about two types of comparisons. Comparisons can be draining, comparisons can be giving you the advantage. Type 1, she classifies this as torture. There are certain things you would need to compare, but you cannot change it. For example, you would like to compare your body with somebody else. They are pretty good looking and I'm not that good looking. I may be ugly, something like that. You just can't change because that's physical. You're already born with that kind of a body. Again, for example, family structure, where family is good and our family is not good. And maybe because of the social structures of the family, they are born in upper class and I'm born in lower class. That's it. You just can't compare. If you just compare, uh, you can't change. That's what it is. And that kind of comparisons steal your confidence levels, and you
or you're down almost. And for example, luck factor, and somebody else is having a luck. That's why he is growing, something like that. I don't have luck. I'm not growing. Or what? Of course, luck is a factor which is mysterious concept, and I'm not interested to dwell into the concept of luck. But when this we normally compare. So these sort of comparisons, which we cannot change at all, are tortures. They steal our confidence levels. Let's not do that exercise. Come on to the type two, where we can compare with others uh, in the process of goal achievement. And sometimes, yes, you can build by comparisons. Comparing things, you can build skills. For example, that person got promoted because of the skill sets. Can I train myself? Like that. Good habit formations. So I had a very bad habit of doing this, and he has a habit of doing that. And habit formation, learning a habit is not a big thing. So you can compare and reposition yourself in terms of habits. And then about careers. And you can compare careers, and career growth factors are identifiable if it's possible, and through which we can build. So this kind of comparisons inspire you for getting into real actions. So you think among yourself, should you go in for type 1 torture comparisons or type 2 teacher comparisons? Teacher means what? Teacher coaches, teacher assists, and all. So this kind of comparisons will assist you to build your career, build your growth factors. And she was talking about, as an example, she was talking about somebody's story. A neighbor with no design skill went viral. She has nothing, no skill at all, no design skill, but her product went viral in a social media, whatever. So because of that, Molly by name, a person, was very jealous about the neighbors getting that kind of recognition. You know that the neighbor just started where Molly did not start at all. That's the only secret. Their success is not your loss, mind it. Your failure is your loss. Not starting anything is your loss. Don't compare unnecessarily in a vacuum. And you say, oh, no, he doesn't have any skill at all, but see this, because he has started operating. Whether he rises or not, a different story. But we did not do anything at all. We stopped even at A. That's what it means. So you don't have to be a special in any venture, but you should be just consistent. Start something and get going. If you don't do that, you get locked up in a loop of comparisons, and mostly type 1 torture. The next aspect she was talking about is on friendship. Why adult friendship is hard? Because what happens when we talk about friendships in schools and all, normally because the people will be there in younger ages. Mostly we are there in a schooling atmosphere and all different sets of people, and we start our journey from standard 1 to standard 10 in case of schools and like that. So she was talking about something. After age 20, everyone scatters. Quite possible, right? Of the school life, of the college life, people get into their own jobs, and they may be traveling to different cities, and they may have different life stages and all that. Yeah, absolutely. That's quite possible, right? And of course, school used to do the work for you most of the time, because all the relationships, climate, etc., being monitored by school and all. Um, and this kind of scattering takes place. It's natural thing after getting school education, college education. Your friendship will be distancing, not normally.
No one warns you about this. Absolutely, yes, it is. Of course, it's naturally happening. There is no need for anybody to warn us. But then, if you would like to again establish a true relationship with all our friends or whatever it is, she was talking about three pillars of friendship. First one is proximity. Proximity, it's nearness, physical distance. How often you are physically near someone in the same city, for example, in a same town or in same locality, whatever it is. That's proximity, because it's quite logical and there's an incentive for us to get together, organize meets and all, because once you belong to the same locality. Then about timing. When you begin in the same life stage, that helps connection, because you get employed and somebody else also got employed, same timing and all. So once you get employment, and all those people who get employed, there is a likely chance of getting together. That's about timing, in which you get set in your particular life stage. And then the third one is energy. And see, it's not automatic, as a matter of fact. The natural click you feel, that is very, very important here to get acquainted with the old friend, new friends, whatever it is. Or simply you don't entertain your friendship. Depends upon your energy levels to get linked up. So she talks about three pillars of friendship, especially adult friendship is hard. In schools, we can gel together, right? There's absolutely no what you call filters and all that. But once you are 20 and get into your, you placed in different cities and different life stages, different positions, I mean to say employment status or higher education, whatever it is. So here comes her three pillars of friendship for discussion. Now, Mel's story again here, she was mentioning about how she lost friends. She was talking about 4 points here. The first phase she was talking is Mel Robbins had a very close group of friends, and they did everything together. They were that kind of a fantastic chemistry among their friendship, and they could able to enjoy every moment of it. That's the first phase. And she encouraged her best friend to move to the same street as the others. She suggested to some of her close friends, come on to our street, relocate yourself, and let's work together. Let's enjoy, work together. And the third phase, without meaning to, the other friends who joined in the same street, suggested by Mel Robbins, the others spent every evening together without Mel Robbins. Somehow, she was distancing. Reasons may be very many. So what is happening? What's happening here? See, can you say that the proximity is important here? When you say the proximity is important, what was happening to Mel's journey of friendship? Why other friends who joined the same locality are meeting frequently without Mel Robbins? And she says, I was very cold, indifferent. My energy was off because she lost friendship because in the same proximity. Proximity is nearness. So nothing was personal. Proximity just shifted. So does proximity mean a lot? Again, she was questioning. So that's why she titled the entire the statement of the chapter. I was horrible when she was narrating her friendship story. Okay, these things will normally happen. A dearest friend distancing us and do not respond to our requests and all. That becomes a crisis factor relatively. Yes, absolutely. We get terribly upset when dearest friends are not responding. Now, how to make new friends?
She was explaining her learning out of her learnings. Mel Robbins moved at the age of 54 with zero friends and almost cried for a year. She was not having any friends at all and she was terribly upset. Then at that phase, her daughters made her, they said one thing. What is that one thing their daughters told? Mom, knock at the neighbor's door. Don't wait for somebody to come and meet you. Why can't you do that? Why can't you do? Initiate, make friendship. That's why we say you make friendship. Friendship is not that is instantaneous. You have to build friendship. You have to build friendships. Localities are formed, but relationships are built. Localities are formed, relationships are built. Even in settings also. For example, in iFocus, lot of people joined. But then again, we are building relationships with power calls, interactions, and all that. So that's how the things happen. So daughter suggested, knock at the neighbor's door. That single knock changed her everything. A fantastic thing. So she was pointing out very specifically, always go first. Go and compliment people, appreciate, ask questions, and smile and say hello every time. It costs nothing. Smile costs nothing. Saying hello costs nothing. Initiate. Always go first. Next, expect nothing in return. That's another interesting lesson for all of us to look at it positively. Please do not do it because connecting feels good, not for any invitation back, not for any advantage, because that's your self-compassion. You pat on your back by being related to somebody else. And don't stop. It's not temporary thing. Give it a full year. If you want to make friendship or what we call thick friendship or whatever you call it, most lovable friends, most people give up by month 3 because there will be some hiccups here and there and all, and you have a lot of expectations and the expectations are not reachable. You start distancing. And she says, don't stop. Give it a full trial. Real friendship takes patience, at least 1 year, so that you can have the bondage felt. If it is not, you're lost. So that's the secret he talks about when she was traveling a lot and, with zero friends, crying almost and almost secluded. And then out of that, she started learning things here, like we presented. Now, so when things are, not moving according to our own expectations, he was talking about another interesting lesson. Learning. Because most of the things happen when in relationship climate mostly. We expect a lot and all that. And so now people change when they are ready. See, don't expect them to change as per your demands. That's not possible, she says. Not when you push them, they change. No. Pressure only creates resistance, not acceptance. So people change when they are ready to take change, normally. So don't pressurize people, even at the domestic setting also. Second, we prefer comfort right now. Yes, naturally, because nobody is interested to come out of our comfort zones. Our brain always chooses what feels easy today over what is good for us tomorrow. Who bothers about tomorrow? Let me be safe and healthy today. So most of the people who prefer comfort right now. So pressure means a lot negativity. And third one, she says, threats simply don't work. Again, she says, brain research shows when threatened, people stop listening.
Even in domestic setting also, if you start threatening people with your prescriptions, they wait for a minute, then they stop listening. It may be true in case of work relationships as well, because change takes place when the people are getting ready to move to the next step. So people change when they are ready. We prefer comfort right now. And third, there is simply, threat simply do not work. Please wait for threatening them and pressurizing them will not work. Why pressure never works, she says. Now, in the change factor, normally, when you need to help others change and you yourself also change, when it goes to, I mean, we are entering to some chapter 15 learnings as such. I'm not getting into seriatim, but I am just clubbing all those learnings. The interesting aspect is not to count chapters, but to have learnings clearly summarized. Okay. She was talking about ABC loop of helping change. For example, your relationship climate is just getting disturbed and all, and we need a change. And we want people to change, and you also have to accept the change. A means, she says, the first step, apologize and ask questions. So, in case where you don't have any a comforting atmosphere between yourself and your friend or somebody. So, why this happens? Are you interested to make the front change in favor of you, or you need to take a little first step? She says, say sorry for pushing, then just ask open questions and listen what's happening. So apologize and ask questions instead of pushing somebody. And then let's not pressurize people. If you say sorry and wait for them, okay, let them take some time to express their own feeling or whatever. Stop all pressure. Model the change in yourself, please. Back off, what we call it. Don't bulldoze others. Don't get into bulldozing others. So change yourself. Model the change yourself carefully. Give 6 months time, because every time, there can be no instantaneous gratification. Don't worry about instant gratifications, she says. Then after that, you definitely celebrate things. Suppose, for example, even the smallest step forward, you celebrate. Change can be incremental, one simple change, another step like that. Praise even the smallest step forward. కొంచెమైనా సరే, అట్లీస్ట్ ఏదైనా చేంజ్ జరిగినప్పుడు వెంటనే మనం దాన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకో. అండ్ రైట్ వెన్ ఇట్ హ్యాపెన్స్, ఎప్పుడైతే హ్యాపెన్ అవుతుందో దానికి, అంటే అదే మనకి ఒక మోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ కింద ఉంటుంది. సో హెల్పింగ్ చేంజ్ ఇస్ ఆటోమేటిక్ ఏం కాదు. చేంజ్ ఇస్ నాట్ ఆటోమేటిక్ యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్. మనం దాన్ని ఇనిషియేట్ చేయాలి, స్టీర్ చేయాలి, ఇగ్నైట్ చేయాలి. అండ్ షీ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ next. She was having some interesting aspects to discuss on. Some people are struggling, maybe your friends, relatives, or whatever, your colleagues. So how to help someone struggling? You cannot want it more than they do. You just see, don't demand something from them. They're already struggling. If you want to rescue them, this is the message that goes, I don't think you can handle this. This is not a rescue proposition. That's a negative statement. I don't think you can handle this. No, that's not good. Let natural consequences teach them. That's why, even if you are with your children, don't unnecessarily block their process of doing things, and don't brand them. You are hopeless, you cannot do this, you don't have any learning at all. So this is not a rescue message, mind it. You're not really supporting them. There are certain consequences that may happen
that will definitely teach people to be uh, this way to do and that way to do whatever it is. So let us wait for some natural consequences. That's how we learn many a time, right? So don't get into the mid process of learning happening. So she was classifying two approaches of helping people who are struggling. She brands it certain things as real support, and she brands certain things as enabling people. For example, let me talk about enabling people, which is not correct according to her point of view. Suppose somebody is struggling, give them the money with no conditions at all. Just give them the money, ask them to go do something, whatever. And second, remove the scary thing from them. If they are fearful about certain things, pick out that and say, no, don't worry, go ahead. Third, throw money at the problem. Every time, when there's a problem, they just give some money and throw money at the problem and make excuses for their behaviors. All the behaviors you try to criticize, you make some excuses. You would have not done this because you don't have a skill. You cannot do that because you don't have all these things. Make excuses for their behaviors. She says that this should not be done. This is not the process of enabling. And the real support she talks about it. Give help with conditions. Don't give A to Z. A, B, C, D. Give them the conditions where they can do better. Instead of you being there continuously supporting. Give help with certain conditions, not without any conditions. That means if you do this, you can have this one. You can have my support if you can do this. So then that's an initiation for them to do something. They come out of their struggles. That's what your hand holding is all about. And stand beside them in fear. Don't drag them. Don't brand them again. Suppose, for example, they are fearful of anything for that matter. Just stand beside them, hand in hand, so that they can feel safe when they're struggling. That's your real support. And help build healing habits. There are certain habits again, it's a matter of relative explanation when you talk about good habit, bad habit, or whatever it is. You can get into bad habit of, getting into a gloomy atmosphere because of loss of something or whatever it is. And, what happens, they themselves cannot build their own, retrieve or come back to healthy habits. So help build healing habits. Please be there with them so that they can build healing habits. And you stand before them. Say you believe in them. అంటే మీరు మీ మీద నమ్మకం నాకు ఉంది అని మీరు వాళ్ళకి భరోసా ఇస్తే అది హెల్పింగ్ సమ్ వన్ స్ట్రగ్లింగ్. అందుకని ప్రతిదానికి ఇదిగో డబ్బు తీసుకోపో వెళ్ళిపో నువ్వు చూసుకో అంటే కాదు. దట్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. అంటే ఏంటన్నమాట ఇక్కడ అగైన్ లెట్ దెమ్ థియరీలో ఆవిడ చెప్పేది ఏంటంటే లెట్ దెమ్ మీన్స్ వాళ్ళ మానాన్ని వాళ్ళని వదిలేద్దాం అనేది ఓకే, బట్ ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ లీవ్ దెమ్ ఎలోన్. మనం లాస్ట్ సెషన్లో కూడా మాట్లాడుకున్నాం అది. డస్ నాట్ మీన్ లీవ్ దెమ్ ఎలోన్. అసలు వాళ్ళని వదిలేయడం కాదు కంప్లీట్గా. రియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవో ఉంటాయి అంటే మన ఫ్రెండ్స్కి కానీ మన కోర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ యంగ్స్టర్స్కి వాటెవర్ ఇట్ ఈస్. అంటే మీ నాలెడ్జ్ బేస్లో హెల్ప్ చేయడానికి సంబంధించినటువంటి వాతావరణానికి ఎవరైనా అడుగుతూ ఉంటే మనం చేయాల్సి వస్తుంది. దట్స్ వాట్ రియల్ సపోర్ట్ ఇస్. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు షోఅప్ చేయాలంటే మీరు ఏదో సైలెంట్గా అలా ఉండిపోతే కాదు. ఒక్కొక్కప్పుడు వాళ్ళు మన దగ్గరికి రాలేరంటే హెల్ప్. సో సెండ్ ఏ మెసేజ్, ఐఎమ్ హియర్. సెండ్ ఏ మెసేజ్, ఐఎమ్ హియర్. అది మీ యాక్షన్స్ అండ్ వర్డ్స్ ద్వారా వస్తుంది. సో ఆవిడ దాంట్లో మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ లెర్నింగ్స్ పెట్టారు. హెల్పింగ్ సమ్ వన్ స్ట్రగుల్. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు మనము ఎవరితోనైనా మనం ఇంటరాక్షన్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు అసలు ఇతరుల గురించి అండర్స్టాండింగ్ చేసుకున్నప్పుడు కూడా వాచ్ వాట్ దే డూ. అసలు వాళ్ళ చేష్టలు ఏమిటో మనం తెలుసుకుందాం. అంతేగాని వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో కాదు, చెప్పేది కాదు, వాళ్ళు చేసేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలంటున్నారు ఆవిడ.
ఇఫ్ సమ్వన్ లైక్స్ యూ, యూ విల్ నో. ఎలాగా? వాళ్ళు మన దగ్గరికి వస్తారు, చక్కగా నవ్వుతూ మాట్లాడుతుంటారు, మనం ఏ అడిగినా మనకి ఇస్తూ ఉంటారు. ఒకవేళ కనుక వాళ్ళు ఇఫ్ దే డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఫేవర్, యూ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. Just consider what it means. If someone likes you, you will know by their actions, whatever, not by their words. If they don't, you will get confused. అరే నీ ఏంటి నన్ను డిస్టెన్స్ చేస్తున్నారేంటి, నాతో మాట్లాడరేంటి, నాతో అసలు పాజిటివ్ క్లైమేట్ ఉండదేంటి అని. ఇప్పుడు మనం అదర్స్ని ప్రేమించేటప్పుడు అసలు అంటే ఎలా వెళ్తాము, ఏంటి ఆ రిలేషన్షిప్ క్లైమేట్ని ఎంత గొప్పగా డిఫైన్ చేసుకుంటాం అంటే, ఆవిడ క్వశ్చన్ వేశారు, ఆర్ యూ చేజింగ్ లవ్? మీరు ప్రేమ వెనకాల పరిగెడుతున్నారా? పరిగెట్టినట్టయితే యూ బీ ఆల్వేస్ ది వన్ రీచింగ్ అవుట్ ఫస్ట్. ఎవరి కోసం వెయిట్ చేయదు, మీరు ప్రేమను పంచండి, మీరే పరిగెట్టి ప్రేమను పంచాలి. అదర్స్ కోసం వెయిట్ చేయదు. అలాగే మేక్ ఎక్స్క్యూజెస్ ఫర్ హర్ట్ఫుల్ బిహేవియర్. ఒకవేళ మన దగ్గర నుంచి మన బిహేవియర్, మన నడవడిక వల్ల అదర్స్కి ఏమైనా వాళ్ళ మనసు నొచ్చుకుంటే డైరెక్ట్గా ఎక్స్క్యూజెస్ చెప్పండి. అండ్ స్టే బికాస్ యూ ఫియర్ బీయింగ్ ఎలోన్. మీరు ఎందుకు అదర్స్ని ప్రేమించాలి, ఎందుకు రిలేషన్షిప్ క్లైమేట్లోకి వెళ్ళాలంటే మీరు ఒక్కరే అయిపోతున్నారు కాబట్టి. సో దట్స్ ఇట్. యూ జస్ట్ గో, స్టే బికాస్ యూ ఫియర్ బీయింగ్ అలోన్. వెళ్ళండి, రిలేషన్షిప్ పెంచుకోండి, ఇనిషియేట్ చేయండి మీరు. సో ఫోకస్ ఆన్ వాట్ దే కుడ్ బి, నాట్ వాట్ దే ఆర్. వాళ్ళు ఎవరో మనకు అనవసరం. అంటే వాళ్ళ రిచ్నెస్, వాళ్ళ క్యాస్ట్ కాంపోజిషన్స్, వాళ్ళ గ్రూప్ ఎఫిలియేషన్స్ మనకు అనవసరం. ఫోకస్ ఆన్ హూ దే కుడ్ బి. నాకు ఫ్రెండ్ అవుతారా, రిలేషన్షిప్ అదే అంటే క్లోజ్గా మనతో ఉండగలుగుతామా, అంటే కేర్ అండ్ కన్సర్న్ షేర్ చేసుకుంటామా, దట్స్ వాట్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆవిడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. మనం 5 స్టార్ హోటల్కి వెళ్ళి ఒక 5 స్టార్ మీల్ ఆర్డర్ చేస్తాం. అక్కడ టేబుల్ కొంచెం ఏదో స్క్రాప్స్ ఉంటాయి టేబుల్ మీద. ఇప్పుడు ఆ టేబుల్ స్క్రాప్స్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేయరా వెన్ యూఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ 5 స్టార్ మీల్? అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే మనకి 5 స్టార్ మీల్ రిలీజ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్, అంతేగాని టేబుల్ మీద చిన్న స్క్రాప్ ఉందో లేకపోతే చిన్న చిన్నవేవో ఉన్నాయన్నది మనకి అది అసంబద్ధంగా ఉంటుంది. అలాగే మన రిలేషన్షిప్స్ బ్రాడర్ క్యాన్వాస్ మనం చూస్తున్నప్పుడు చిన్న చిన్న అంశాలని మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్లో చూసినప్పుడు మనం మిగతా వాళ్ళ నుంచి డిస్టెన్స్ అయిపోతాం. అందుకనే ఆవిడ ఏమంటున్నారంటే వాచ్ వాట్ దే డూ, నాట్ వాట్ దే సే. వాళ్ళు ఏమంటారు కదా, వాళ్ళ యాక్షన్ నుంచి మనం తెలుసుకోవాలి. మనం కూడా అంతే, మనం సేయింగ్స్ ద్వారా కాదు, డూయింగ్స్ ద్వారా మన రిలేషన్షిప్ క్లైమేట్ పెరుగుతుంది. సో దట్స్ అనదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఆస్పెక్ట్ దట్ షీ టాక్స్ ఇన్ అనదర్. నా ఇక్కడ మళ్ళీ అగైన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం. మనం చాప్టర్ 20 వరకు వచ్చాం ఆల్మోస్ట్ లెర్నింగ్స్. అసలు ప్రేమని పంచడం అంటే రియల్ టాక్ ఏంటి, అసలు అంటే ఎలా, ఏంటి రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఎలా వస్తాయి, అసలు ఆ రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లమ్స్ అసలు అవాయిడ్ చేయొచ్చా, అవాయిడ్ చేయలేమా? ఏంటంటే ఆవిడ రీసెర్చ్ ప్రకారం ఏంటంటే 69% ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ నాట్ సాల్వబుల్. మనకు తెలియదు, అది ఆవిడ చేసిన ఒక పెక్యులర్ అబ్జర్వేషన్. అంటే సంబంధ బాంధవ్యంలో ఉన్న సమస్యలు 69% సాల్వ్ అవ్వవు. అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటే అలా వదిలేయడం. ద రియల్ క్వశ్చన్, ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే ఆవిడ కెన్ యూ లవ్ దిస్ పర్సన్ ఎగ్జాక్ట్లీ యాజ్ దే ఆర్ టుడే? మీరు ఒక వ్యక్తిని ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారో అలా ప్రేమించగలుగుతారా లేదా? అంతేగాని కొంత సమయం జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు ఏమవుతారో అవి ఊహించుకుని లవ్ చేస్తారా? చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి మనం. అంటే కెన్ యూ లవ్ దిస్ పర్సన్ ఎగ్జాక్ట్లీ యాజ్ దే ఆర్ టుడే? ఇప్పుడు ఉన్న ఈ క్షణంలో ఉన్న వ్యక్తి అతనున్న పరిస్థితిని బట్టి, ఆమె ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి లవ్ చేస్తారా? ఆర్ నాట్
హూ యూ హోప్ దే విల్ బికమ్. మీరు అనుకుంటారు ఇతను ఒక 5 ఏళ్ల తర్వాత మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళిపోతాడు, ఊహించి లవ్ చేస్తారా? మీ సమాధానం ఏంటి? అబ్బాయి ఇప్పుడు ఎవరు లవ్ చేస్తాడండి ఫ్యూచర్లో, అంటే ఇప్పుడంటే ఇన్స్టంటేనియస్గా కాదు, అతను కొంతకాలం గ్రో అవుతాడు, ల్యాడర్లో గ్రో అవుతాడు, మంచిగా మనం ఒక 5 ఏళ్ళు 10 ఏళ్ళ తర్వాత మంచి ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు, కారు కొనుక్కోవచ్చు, అలాంటి పరిస్థితిని ఊహించుకుని మీరు లవ్ చేస్తున్నారు? ఎగ్జాక్ట్లీ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా లవ్ చేస్తారు. ఇఫ్ ద ఆనెస్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ నో, లేదండి అంటే దట్స్ యువర్ ఆన్సర్, దట్స్ ఆల్. అంటే ఆప్షన్స్ ఆర్ యువర్స్. అదే అంటే ఇది రైటా రాంగా నాకు చెప్పట్లేదు. రియల్ క్వశ్చన్ అంటే లవ్ ఈస్ అంటే యాజ్ ఈస్ టుడేనా, లేకపోతే ఏదో ఎక్స్పెక్టేషన్తో కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఏదైనా అలా. దట్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ వెన్ వి టాక్ అబౌట్ రియల్ టాక్ ఆన్ లవ్. అండ్ ఇప్పుడు మీరు అసలు నిజంగా మీరు మీ ఎవరితో ఉంటారు మొత్తం లైఫ్ లాంగ్, ఎవరితో ఉంటారు లవ్ చేస్తూ, ఎవరితో ఉంటారు మొత్తం మీ మీ లైఫ్ స్పాన్ అంతా లవ్ చేస్తూ ఎవరితో ఉంటారంటే, ఆమె చెప్తున్న సింగిల్ స్టేట్మెంట్: యూ విల్ స్పెండ్ యువర్ హోల్ లైఫ్ విత్ వన్ గ్యారంటీడ్ పర్సన్, దట్స్ యూ. అంటే మిమ్మల్ని మీరు కూడా లవ్ చేసుకోలేని పరిస్థితి వస్తే దట్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది స్టోరీ. అంటే మీరు రకరకాల అంటే యువర్ డీమీనింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, దట్స్ టూ మచ్ ఆఫ్ ఎ థింగ్. అందువల్ల ఏంటంటే సెల్ఫ్ కంపాషన్కి వచ్చినప్పుడు మిమ్మల్ని అక్కడిక్కడ వస్తుంది, లెట్ మీ థియరీ వస్తుంది ఇక్కడ. లెట్ మీ, అదర్స్ గురించి ఆలోచించకూడదు, మీ గురించి మీరు ఆలోచించండి, కన్స్ట్రైంట్స్ తీసుకుని. ఎందుకంటే యు ఆర్ ఓన్లీ ది గ్యారంటీడ్ పర్సన్ విత్ యూ టిల్ యూ గెట్ లాస్ట్ ఇన్ ది ఫిజికల్ వరల్డ్. సో ఆవిడ చేస్తున్న ప్రపోజిషన్స్ ప్రమాణంగా, లెట్ మీ పుట్ మై ఓన్ హ్యాపీనెస్ ఫస్ట్. ఇతరుల గురించి ఆలోచించకండి, మీ సంతోషం మీ సుఖం ముందు మీరు ఆలోచించండి. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మీకు ఇవ్వాలి. అదే సెల్ఫ్ కంపాషన్ అంట. అలాగే లెట్ మీ చేజ్ మై డ్రీమ్స్ ఫుల్లీ. నేను కలలు కంటాను, ఆ కలలు కన్నవన్నీ కూడా ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను. లెట్ మీ చేజ్. అలాగే లెట్ మీ ప్రొటెక్ట్ మై ఓన్ పీస్. మనకి ప్రతి వాళ్ళు యాజిటేటెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తారు. అది ఎవరైనా అవచ్చు, డొమెస్టిక్ సెట్టింగ్ కానీ, అఫీషియల్ సెట్టింగ్ కానీ, సోషల్ సెట్టింగ్స్లో కానీ. లెట్ మీ ప్రొటెక్ట్ మై ఓన్ పీస్. ఎవరు మనకి పీస్ ఇస్తారు? శాంతిగా ఉండడం అంటే ఏంటి? శాంతి ఎక్కడ కొనుక్కోలేని చెప్తుంటాం కదా మనము. ఆవిడ అన్నది చాలా బాగుంది, మీన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. లెట్ మీ ప్రొటెక్ట్ మై ఓన్ పీస్. అంటే అన్నెసెసరీ కాంట్రవర్సీస్, గందరగోళాల్లోకి తల జూర్చామంటే మీ పీసే పోతుంది, మీ ఇష్టం. అండ్ లెట్ మీ వాక్ వే ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు. నాకు ఏదైతే అవసరం ఉంటుందో ఆ ప్రకారం, అంటే ఇవన్నీ ఎథికల్గా కూడా, అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మరి అనెథికల్గా లేదంటే అన్రూలీ అట్మాస్ఫియర్ కాదు. లెట్ మీ వాక్ అవే ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు. ఒకవేళ అవసరం ఉంటే నడుస్తా, లేదంటే ఐ విల్ కీప్ మై సెల్ఫ్ అవే. మన ఇష్టం, నా ఇష్టం అది. అందుకని మీరు ఎవరి దగ్గర నుంచి పెర్మిషన్ తీసుకుంటారు? ఆవిడ అంటున్నారు ఏంటంటే, ది ఓన్లీ పెర్మిషన్ యూ నీడ్ ఈజ్ యువర్ ఓన్, దట్స్ ఇట్. మీరు ఒక క్లమ్జీ పర్సనాలిటీ అయిపోయి ఏమీ తెలియని పరిస్థితిలో ఉండి కొట్టుమిట్టాడుతుంటే ఇవన్నీ మీకేం వర్తించకపోతే యు ఆర్ కంప్లీట్లీ డౌన్ అనమాట. ఎందుకంటే దట్స్ యువర్ రియల్ టాక్, దాన్ని మనం సెల్ఫ్ టాక్ అంటాం. దట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఎవరో వచ్చి మన ఏదో చేస్తారని ఎదురు చూసి మోసపోవద్దని చాలా సాంగ్స్ మనకి వినిపిస్తుంటాయి. యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్ వాట్ ఇట్ మీన్స్, యూ ఆర్ దేర్ నౌ. ఒకవేళ కనుక మనకి ఒక ట్రబుల్సమ్ అట్మాస్ఫియర్, టర్బులెంట్ అట్మాస్ఫియర్లో మనం వెళ్తున్నాం అనుకోండి, అలాంటి హార్ట్ బ్రేక్స్ చాలా ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు సర్వైవ్ అవ్వడం లాగా అంటే మన అటెంప్ట్స్ ఏంటి, ఎందుకంటే మనం అంటే అదర్స్ వస్తారా మనకి హెల్ప్ చేస్తారా, దట్స్ ఎ సెకండరీ ఆస్పెక్ట్ అండి. మీకు ఒక హార్ట్ బ్రేక్ నుంచి మిమ్మల్ని మీరు సర్వైవ్ చేసుకోవాలంటే మీ అటెంప్ట్స్ ఏంటి? ఆవిడ కూడా లెర్నింగ్స్ కొని పెట్టించేశారు. అంటే ఒకవేళ కనుక మనకి ఒక టర్బులెంట్ అట్మాస్ఫియర్ ఫేస్ చేసేటప్పుడు ఇట్ రీవైర్స్ యువర్ బ్రెయిన్, గివ్ ఇట్ టైం. ఒక క్రైసిస్లోకి వచ్చేస్తున్నారు, ఏదో గందరగోళంగా ఉంది, ఏంటో అయిపోతుందంటే మనకి ఏం పర్వాలేదు, కొంత సమయం ఇస్తే
దానికి ఎలా అడ్జస్ట్ అవ్వాలో మీ బ్రెయిన్ రీవైర్ అవుతుంది. డోంట్ వరీ టూ మచ్. షీ టాక్స్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ స్టాటిస్టికల్ టర్మ్స్ యాజ్ వెల్. 71% ఆఫ్ పీపుల్ ఫీల్ మీనింగ్ఫుల్లీ బెటర్ బై వీక్ 11. అంటే ఒక 10 వీక్స్ పాటు స్ట్రగుల్, గందరగోళం, ఏం చేయాలని పరిస్థితి అంత వస్తుంది. అండ్ 11th వీక్కి ఎస్ యూ కెన్ స్టాండ్ ఎరెక్ట్ అండ్ సే ఫ్యాంటాస్టిక్, ఐ క్యాన్ ఫేస్ దిస్. సో దాట్స్ ద రివైరింగ్ ఆఫ్ యువర్ బ్రెయిన్. ఇదేం ఇన్స్టంటేనియస్ కాదు కదా. సో హీలింగ్ ఈజ్ ఎ ప్రాసెస్. అది జరుగుతుంది. అంటే బాగా బాధ, గందరగోళం అవన్నీ కూడా నుంచి హీలింగ్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే మీరు టైం ఇవ్వాలి. బ్రెయిన్కి రీవైర్ అవడానికి టైం ఇవ్వాలి. అని వారు చెప్తున్నారు స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం. 71% ఆఫ్ పీపుల్ ఫీల్ మీనింగ్ఫుల్లీ బెటర్ బై వీక్ 11. అంటే మిగతా 29% గందరగోళం అయిపోయి స్ట్రెస్ అయిపోయి అలా వెళ్ళిపోతారు. అంటే మేజర్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ పీపుల్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ నుంచి బయటకు రావడానికి బ్రెయిన్ రీవేర్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. ప్లీజ్ గివ్ సమ్ టైం. దెన్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఏం చెప్తున్నారంటే, మనకి ఎవరితోనైనా ఇబ్బందికర వాతావరణం వచ్చినప్పుడు లేదా లాస్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ వచ్చినప్పుడు అవి పట్టుకుని వేలాడొద్దు అంటున్నారు. అంటే రిమూవ్ విజిబుల్ రిమైండర్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పుట్ అవే ఫొటోస్ అండ్ గిఫ్ట్స్. దిస్ హెల్ప్స్ యువర్ బ్రెయిన్ బిగిన్ టు మూవ్ ఆన్. లేకపోతే మీరు ఆ లూప్లోనే తిరుగుతుంటారు. అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లూజింగ్ ఇంటిమేట్ పీపుల్ కానీ ఏదైనా అయినప్పుడు, అంటే వాటి చుట్టూ తిరిగితే, అంటే మీరు రీపొజిషన్ అవ్వాలనుకుంటే యూ నీడ్ టు రిమూవ్ విజిబుల్ రిమైండర్స్. అయితే ఇది కొంచెం అనైతికలుగా కనిపించవచ్చు, కానీ మిమ్మల్ని మీ బ్రెయిన్ని రీవైర్ చేసుకోవడానికి సమయం ఇవ్వాలంటే యూ నీడ్ టు పుట్ అవే యువర్ ఫొటోస్, గిఫ్ట్స్ అండ్ ఆల్ దట్. అవి చాలా తక్కువగా ఉంచుకునే ప్రయత్నించాలి. దిస్ హెల్ప్స్ యువర్ బ్రెయిన్ బిగిన్ టు మూవ్ ఆన్. ఆప్షన్స్ ఆర్ యువర్స్. ఇఫ్ వాంట్ టు స్టాల్ యువర్ సెల్ఫ్ సమ్వేర్, or you have to move on, because the world is dynamic. Times change. అందుకని చెప్తారు కదా, ఏ గొడవ గందరగోళం పెద్ద పెద్ద సమస్యలు వచ్చినా కాలం పరిష్కరిస్తుంది. కానీ ముందుకు నడవాలి. కాలం నడుస్తూ ఉంటుంది. కాలంతో పాటు మనం నడవాలంటే పాత జ్ఞాపకాలన్నీ కొంచెం తగ్గించుకుంటూ ఉంటాం. రిమూవ్ విజిబుల్ రిమైండర్స్. యాజ్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్, మనసులో ఉండేవి మనం ఏం చేయలేము, ఉంటాయి. బట్ విజిబుల్ రిమైండర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కొంచెం తప్పించుకోవాలని చెప్తుంది. అలాగే థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే, ఒకవేళ హార్ట్ బ్రేక్లో సర్వైవల్ స్ట్రాటజీ, ఫిల్ యువర్ డేస్ విత్ పర్పస్. అలాగా సాడ్గా ఊరికే కూర్చుని ఏమంటారు ఐడిల్గా, మనకి ఎలా ఉంటుందంటే గందరగోళ వాతావరణం వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలనిపించదు. అందరితో అడుగుతారు, ఏంటంటే అలా కూర్చున్నారు, చేయడానికి అంటే మనస్కరించడం లేదంటే అది యూ నీడ్ టు అగైన్ రీడిఫైన్ యువర్ సెల్ఫ్. దానికి ఎవరు ఏం చేయలేదు. సెల్ఫ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ జరగాల్సి వస్తుంది. డోంట్ సిట్ ఐడిల్. ప్లాన్ థింగ్స్, వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లాన్ ఇట్. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఐడిల్గా ఉన్నామో మళ్ళీ మీ పాత పెయిన్ అంతా మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్లో మీకు కనిపిస్తుంది. మీ పాత పెయిన్ ఏదైనా ఉందనుకోండి, ఎక్కడి నుంచి అయితే బయటకు వద్దాం అనుకుంటున్నారో అక్కడి నుంచి రాకపోగా మీరు ఐడిల్ మైండ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ఓల్డ్ పెయిన్ మీకు మళ్ళీ రిటర్న్ అవడమే కాదు, మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్లో కనిపిస్తుంటుంది మనం. సో అది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫిల్ యువర్ డేస్ విత్ పర్పస్. ఎందుకంటే కొన్ని చెప్పలేమండి, అది స్ట్రగుల్స్. అవి మనం ఏం చెప్తాం, స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయి, హార్ట్ బ్రేక్స్ ఉంటాయి. లైఫ్ అంటేనే అంత రోజీ, అంటే రోజ్ బడ్స్ మీద మనకి ఉండదు కదా. అదే డెఫినెట్లీ రిస్కీ ఉంటుంది. సో డోంట్ సిట్. అక్కడ ఏంటంటే మన యూనిట్ టు ఎంగేజ్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు నేను ఆ ఫేజ్లో నేను పాస్ ఆన్ అవుతున్నాను. ఐ లాస్ట్ మై లైఫ్ పార్ట్నర్. ఎంత రీపొజిషన్ అయ్యానంటే, అంటే మీకు చెప్తే అది ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ అ పర్సనల్ స్టోరీ అవుతుంది. ఇక్కడ రెలవెంట్ కాబట్టి నేను ధైర్యం చేసి చెప్తాను. ఐ కాంట్ సిట్ ఐడిల్. ఐ జస్ట్ ప్లాన్ థింగ్స్ లైక్ ఎనీథింగ్, రైట్ ఫ్రమ్ మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ ఐఎమ్ బిజీ. నేను యాక్చువల్లీ నాకున్న రిలేషన్షిప్స్, మా వైఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్ మూలాన పీపుల్ స్టార్టెడ్ డిస్టాన్సింగ్ మీ అనమాట. పాపం ఆయన పెద్ద ఆయన, పాపం వైఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన ఏం డిస్టర్బ్ చేయకూడదు అంటే ఐ లాస్ట్ ఎవ్రీ కాంటాక్ట్. ఎప్పుడైతే మై వైఫ్
డిసపేర్ అయిపోయారో కొన్న కొన్న నెలలు ఐ వాజ్ స్ట్రగ్లింగ్, అండ్ తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ బెగ్గింగ్ పీపుల్, అరే ఐ వాంట్ టు గో ఇన్ ఫర్ సెల్ఫ్ కంపాషన్ అండి, ప్లీజ్ గివ్ మీ సమ్ అసైన్మెంట్స్, ఐ విల్ కమ్ అండ్ అప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ అగైన్ ఐ రీగెయిన్డ్ ఆల్ మై సోషల్ కాంటాక్ట్స్. అండ్ అదర్వైజ్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ ఎ పెయిన్, న్యాచురలీ ఇట్స్ లైఫ్ పెయిన్, టర్బులెంట్ అట్మాస్ఫియర్, అది ఎవరికైనా ఉంటుంది. బట్ దెన్ I need to function because the God has given me a little life, and I cannot, disturb my children and other what you call social climate around me. So that's what. Excuse me for presenting my story here, because it becomes. I thought it is relevant for us to fill your days with a purpose, and choose something just for you. ఇంకొకళ్ళు ఎవరో ఏంటో నేర్చుకున్నారని దానికోసం వెళ్ళొద్దు దయచేసి. ఏ న్యూ స్కిల్ కానీ, లేకపోతే ఒక ఎక్స్కర్షన్ ట్రిప్, ఒక టూరిస్ట్ ప్లాన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, లేకపోతే ఇంకొక గోల్ ఏదో పెట్టుకోండి. చెప్తుంటారు కదా మ్యూజిక్ నేర్చుకోవటం, సంథింగ్ లైక్ దాట్. అది అన్యూజువల్గా అనిపించవచ్చు, బట్ ఇంకేంటంటే మీరు ఒక హార్ట్ బ్రేక్ సినారియోలో ఉన్నారు. ఎవరు సర్వైవ్ చేస్తారు? మీకు ఎవరిస్తారు ఛాన్స్? సో ఏ న్యూ స్కిల్ నేర్చుకోవడం, ట్రిప్కి వెళ్ళడం, ఒక కొత్త గోల్ ఏర్పరచుకోవడం, ఇంక ఎవరినో ఇంప్రెస్ చేయడానికి కాదు, మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవడానికి. ఇట్స్ ఎ సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఎక్సర్సైజ్, ఫిజికల్ హెల్త్ అండ్ ఇమోషనల్ హెల్త్. ఇట్స్ జస్ట్ ఫర్ యూ. ఆవిడ ఎంత స్పెసిఫిక్గా చెప్పారంటే స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది. సర్వైవింగ్ ఎ హార్ట్ బ్రేక్. దెన్ అసలు మనము ఏది కంట్రోల్ చేస్తాం? మన చేతుల్లో ఏదైనా కంట్రోల్ ఉంటుందా? చేయగలమా? అసలు కంట్రోల్ చేయగలమా? అరే మీ స్కిల్ సెట్స్ ఉండొచ్చు, మీరు చాలా 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 డిప్లొమాటిక్గా మీరు బిహేవ్ చేస్తుండొచ్చు, అయినా సరే ఆవిడ చెప్తున్న ఒక స్కై మెటఫర్, ఒక ప్రేక్షాలంకారంలో చెప్తారు, ఆకాశం గురించి చెప్తారు. పిక్చర్ ఎ స్కై దట్ ఆల్వేస్ చేంజెస్. మీరు స్కై కేస్ చూస్తే ఒకసారి క్లియర్గా ఉంటుంది, ఒకసారి క్లౌడీగా ఉంటుంది, ఒకసారి ఏమో స్టార్మీగా ఉంటుంది, ఏదో వారణాలు వచ్చేస్తుంటాయి, అందరూ కూడా గాలులు వస్తుంటాయి. అలాగే పీపుల్ కూడా లైక్ వెదర్, ఎలా ఉంటారో తెలియదు. ఒకసారి చాలా బాగుండొచ్చు, ఒకసారి ఎందుకంటే ఎవరి ఎన్విరాన్మెంట్ వాళ్ళకి ఉంటుందండి. బికాజ్ మనం స్టాండర్డైజ్ కాదు, అంటే మెషిన్ లాగా స్టాండర్డైజ్ కాదు. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ నాట్ స్టాండర్డైజ్, డిఫరెంట్. అంటే మన ఎన్విరాన్మెంట్ మారినప్పుడు మన మేనిఫెస్టేషన్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, మన బిహేవియర్ మోడ్స్ అన్ని డిఫరెంట్ అయిపోతాయి. బికాజ్ వీఆర్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కదా. సో కాబట్టి పీపుల్ ఆర్ లైక్ వెదర్. అంటే వెదర్ ఎలా ఉంటుంది? ఒకసారి క్లీన్గా ఉండొచ్చు, ఒకసారి క్లౌడీగా ఉండొచ్చు, ఒకసారి స్టార్మీగా ఉండొచ్చు, ఒకసారి షైనీగా సన్నీ అట్మాస్ఫియర్ ఉండొచ్చు. యూ క్యాన్ నెవర్ ఫుల్లీ కంట్రోల్ దెమ్. మైండ్ ఇట్. స్కైని కంట్రోల్ చేయగలరా మీరు? క్లియర్గా ఉన్న స్కై ఏంటి, స్టార్మీ ఏంటి, ఏం చేస్తారు? అలాగే పీపుల్ కూడా ఉంటారు. కాబట్టి డోంట్ ట్రై టు కంట్రోల్ దెమ్. మీరు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు స్కై అంత డిస్టర్బ్డ్గా మీకు అనిపిస్తుంటే 5 నిమిషాల్లో మబ్బేసేస్తుంది, ఇంకొక 5 నిమిషాల్లో వర్షం పడుతుంది, ఇంకొక 5 నిమిషాల్లో 10 నిమిషాల్లో బాగా ఎండ వచ్చేస్తుంది. అంటే మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఆవిడ చెప్తుంది అంటే, యూ ప్లీజ్ క్యారీ అన్ అంబ్రెల్లా. ఎంత సింపుల్. బట్ యూ క్యాన్ క్యారీ అన్ అంబ్రెల్లా. మీరు అంబ్రెల్లా మీరు చేతిలో పట్టుకోగలరు, స్కైని కంట్రోల్ చేయలేరు. అలాగే ఇతరుల బిహేవియర్ని మీరేం చేయలేరు. మీ బిహేవియర్ మాడ్యులేషన్ సెట్ చేసుకుని లీడర్షిప్ క్లైమేట్ని సెట్ చేయండి. మీ బిహేవియర్ మీ చేతుల్లో ఉంటుంది, అదర్స్ బిహేవియర్ మీ చేతుల్లో ఉండదు. డోంట్ ట్రై టు ఆల్టర్ ఆర్ చేంజ్ అదర్ పీపుల్. ప్లీజ్ బీ చేంజింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ గివెన్ టు ది సర్కమ్స్టాన్సెస్. అదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వితౌట్ లెట్ దెమ్, ఒకవేళ మన అదర్స్ అక్కర్లేదు అదన్ని వదిలేద్దాం అనుకుంటే, ఎనర్జీ వేస్టెడ్, విషింగ్ లైన్స్ మూవ్ faster, text replied faster, your boss noticed you. Without let me అంటే నన్ను, నా గురించి నేను ఫోకస్ చేసుకుంటానంటే, ది కెరీర్ నెవర్ స్టార్టెడ్, ద బుక్ నెవర్ రిటన్, ది పర్సన్ యూ వర్ అఫ్రైడ్ టు లవ్. బికాజ్ మీరేమి కాదు. ఎందుకంటే వితౌట్ లెట్ మీ అంటే నన్ను నేను కాపాడుకోవాలి, ఇతరులను కాదు. ఇక్కడ ఏమిటి? వితౌట్ లెట్ దెమ్ అంటే మిగతా వాళ్ళకి మనకు సంబంధం లేదు. లెట్ దెమ్, వితౌట్ లెట్ దెమ్ మీకు చాలా ఇరోషన్స్ ఉంటాయి. అలాగే వితౌట్ లెట్ మీ కూడా మీకు చాలా ఇరోషన్స్ ఉంటాయి.
సో బోత్ లిస్ట్స్ డిస్క్రైబ్ టైం దట్ సింప్లీ డస్ నాట్ కమ్ బ్యాక్. టైం నడుస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి లెట్ దెమ్ థియరీ ఏం చెప్తుందంటే, ఇతరుల గురించి ఆలోచించకండి, వాళ్ళు చేసేవో చేస్తుంటారు, మన దగ్గర ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయి, కానీ ప్లీజ్ లెట్ మీలో ఉండండి. మీ జర్నీ లెట్ మీ, అంటే నేనేం చేయాలి ఇప్పుడు, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ కంట్రోల్ మనకు లేదండి, కంట్రోల్ చేయలేం కదా. అది క్వశ్చన్ చెప్తున్నది అనమాట. సో అది చాలా రకాల ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు. అంటే మీ డొమెస్టిక్ సినారియోలో మీ చిల్డ్రన్ ఇన్మేట్స్తో ఎలా ఉంటారు, అలాగే మీరు ఆర్గనైజేషనల్ సెట్టింగ్స్లో మీ టీంతో ఎలా ఉంటారు, ఎట్లా ప్రయత్నిస్తారు, అంటే ఈ థియరీ లెట్ దెమ్ లెట్ మీ, ఈ థియరీ ఎలా విత్ యువర్ చిల్డ్రన్. నార్మలీ చిల్డ్రన్ నీడ్ చాలా యాక్టివ్ సపోర్ట్ కావాలి, అంతే కదా. యాక్చువల్లీ అన్లైక్ అడల్ట్స్, చిల్డ్రన్ నీడ్ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ ఉండాలి, ప్రతిదానికి మనం అడుగుతుంటారు. లెట్ దెమ్ ఫీల్ దేర్ ఫీలింగ్స్, సే ఐ నో దిస్ ఈజ్ హార్డ్ అన్నాం అనుకోండి, అలా చేయొద్దు అంటారు. నాట్ కామ్ డౌన్, అంటే కామ్ డౌన్ అయిపోమని దీన్ని ఏం చేయొద్దు, ఇది చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది అలా అనొద్దు. ఈ దానికి ఆల్టర్నేటివ్గా నువ్వు చేయగలవు, సంథింగ్ లైక్ దట్, ఒక సార్ట్ ఆఫ్ ఎ క్వశ్చన్ ఇవ్వాలి. అలాగే వాళ్ళు చేస్తున్న పని ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ప్రతిదానికి ముందుకు వెళ్ళిపోయి రెస్క్యూ చేయదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన లర్నింగ్ అట్మాస్ఫియర్ అలాగే ఉంటుంది. పిల్లలు టాడ్లర్స్ అంటాం, అంటే ఫస్ట్ క్రీపింగ్ ఉంటుంది, క్రీపింగ్ తర్వాత నిలబడ్డం ఉంటుంది, నిలబడ్డ బ్యాలెన్స్ ఉండదు, పడిపోతుంటాడు. పడిపోకుండా మనం ఇటు అటు కాపలా కాసేస్తాం, అంటే దెబ్బ తగులుతున్న ఉద్దేశంతో. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ గ్రోత్ ప్రాసెస్లో మనం ఏంటి అలౌ చేయాలి. నడుస్తుంటారు, పడిపోతారు, చిన్న చిన్న దెబ్బలు తగులుతా మనం ఏం చేయాలి అంటే, అలా కాకుండా చాలా గార్డెడ్గా ఉన్నాం అనుకోండి, అసలు వాళ్ళ నడక రాదు. డూ నాట్ ఆల్వేస్ రెస్క్యూ, ఇట్ టీచెస్ దే కెనాట్ కోప్ విత్. రెస్క్యూ చేసేస్తే ప్రతిదానికి రెస్క్యూకి వెళ్ళిపోయి నేను చేస్తాను ఉండు, నేను చేస్తాను ఉండు అన్నా అనుకోండి, అసలు వాళ్ళు దేనికి కోపప్ అవ్వలేరు. దేర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ స్టిల్ గ్రోయింగ్ అంటిల్ 25 ఏజ్. ఆ రీవైర్ అవుతూ ఉంటుంది, ఆ రీవైర్ అవ్వకుండా మనం ఆపేస్తాం, అది తప్పు. అలాగే విత్ యువర్ టీమ్ మెంబర్స్, అంటే గ్రూప్ యాక్టివిటీ ఉన్నప్పుడు టీమ్ బిల్డింగ్ అప్రోచెస్ అని, అందుకనే గ్రూప్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ అండ్ టీమ్స్ ఆర్ బిల్ట్ అని చెప్తాం. ఆర్గనైజేషన్లో మీకు ఒక అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఏదో వస్తుంది, మీరు అందరూ కలిసి ఒక టీం ఉంది, అది గ్రూప్స్ ఆర్ ఫార్మ్ చేశారు. అది మీకు మీ బాస్, మీ సబార్డినేట్, మీ పేరు ఉంటారు. ఎ గుడ్ లీడర్ సెట్స్ ది గోల్ అండ్ ట్రస్ట్స్ హౌ థింగ్స్ షుడ్ హ్యాపన్. ట్రస్ట్ చేస్తాడు అక్కడ, అంతగానే హ్యాండ్ హోల్డ్ చేసి మీద మీ చేతులు పట్టుకుని తీసుకెళ్ళి. లెట్ పీపుల్ డిజగ్రీ ఓపెన్లీ, అగ్రీ డిజగ్రీ. ఎప్పుడైతే ఈ ఈ ఈ కాన్ఫ్లిక్టింగ్ సినారియోస్ నుంచి ఒక క్రియేటివిటీ వస్తుంది, సో యూ సెలబ్రేట్ గ్రోత్ లౌడ్లీ. అంతేగాని మనం కంట్రోల్ చేయకూడదు. కంట్రోలింగ్ బాసెస్ డస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ఆపోజిట్. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, నీకేం తెలియదులే, నేను చూసుకుంటానంట, అంతే, ఫినిష్ అయిపోతుంది. లేకపోతే మైక్రో మేనేజ్మెంట్ చేస్తారు, దగ్గరికి వచ్చి ఇదేం చేస్తాం అదేం చేస్తాం. యూ షుడ్ గివ్ మీ ఫ్రీడమ్ టు లెర్న్ అండ్ డూ థింగ్స్. ఎప్పుడైతే ఈ కంట్రోలింగ్ బాసెస్ ఉంటారో, దేస్ ఆర్ కాల్డ్ మైక్రో మేనేజర్స్ అంటారు. చాలా అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ ఆపోజిట్ ఆఫ్ గుడ్ బాసెస్ అన్నమాట. అండ్ అలాంటి టైప్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏమవుతుందంటే, దిట్ కిల్స్ క్రియేటివిటీ అండ్ మోటివేషన్, ఇన్నోవేషన్ ఎట్సెట్రా. అలాగే మన డొమెస్టిక్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కూడా చిల్డ్రన్ని బాగా టూ మచ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ సినారియోస్లో తీసుకొస్తే వాళ్ళ క్రియేటివిటీ చచ్చిపోతుంది. బికాస్ ద బ్రెయిన్ రీవైరింగ్ అట్మాస్ఫియర్ని మీరు ఒక కట్ చేసి పరేస్తున్నారు. దట్స్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. ద థియరీ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ అప్లికబుల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ అండ్ వర్క్ సినారియోస్. ఆవిడ కొన్ని కోట్స్ ఉన్నాయి, ద వర్డ్స్ టు రిమెంబర్. I just would like to give you these quotes. When you stop managing everyone else, you realize you had power all along. మీరు మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని మేనేజ్ చేయడం ఆపేస్తే మీ దగ్గర చాలా శక్తి ఉంటుంది. అంటే మీరు మేనేజ్మెంట్లో అదే ఎలా చెప్తారండి, మేనేజింగ్ పీపుల్ అంటే అది కాదు, కంట్రోల్, ఎక్సెసివ్ కంట్రోల్ ఆర్ వాట్ ఇట్ ఈస్. సెకండ్, the more you let other people live their lives, the better your life gets. ఇతరుల జీవితాలతో దయచేసి వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి చేయకుండా వాళ్ళ జీవితాలని వాళ్ళని బతకనిస్తే
మీ జీవితం కూడా ఫెంటాస్టిక్గా ఉంటుంది. అలాగే లెట్ మీ ఈజ్ ద పవర్ మూవ్. లెట్ మీ, నేనేం చేయాలో ఆలోచన, ఆ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ, వాళ్ళ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఏంటి, అది ఆలోచించకుండా లెట్ మీ ఈజ్ ద పవర్ మూవ్. దట్ ఈస్ వేర్ యువర్ రియల్ పవర్ లైఫ్స్, రియల్ పవర్ లివ్స్. సో లెట్ మీ ఫోకస్ చేయాలి, అంతేగాని లెట్ దెమ్ కాదు. అంటే లెట్ దెమ్ అంటే దెమ్ అని కాదు, లెట్ దెమ్, వాళ్ళని వదిలేయండి. లెట్ మీ, నన్ను పట్టించుకో, అంటే నన్ను అంటే మిమ్మల్ని మీరు పట్టించుకో, అది దట్స్ వాట్. యు నాట్ ప్లేయింగ్ అగైన్స్ట్ ఎనీవన్, యు ఆర్ ప్లేయింగ్ విత్ దెమ్. సో మనం ఫ్రెండ్స్ కానీ, బాసెస్, సబార్డినేట్, ఎవరితోనైనా సరే, రిలేటివ్స్తో కానీ, వీఆర్ నాట్ ప్లేయింగ్ అగైన్స్ట్ దెమ్, వీఆర్ ప్లేయింగ్ విత్ దెమ్. సో మోటివేషన్స్ ఉంటాయి, స్ట్రగుల్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ చక్కటి వాతావరణంలో సాల్వ్ చేసుకునేటటువంటి సినారియో ఎప్పుడు వస్తుందంటే లెట్ దెమ్ లెట్ మీ థియరీ అప్లై చేస్తుంది. అన్నిటికీ మనం వాళ్ళని తప్పు పట్టి వాళ్ళని చేసి చేయడం బదులు అక్కడి నుంచి వచ్చిన లెర్నింగ్స్ నుంచి నేను దాని నుంచి ఎలా మనం మార్చుకోవచ్చు అని ఆలోచించడానికి ఉంటారు. సో ఆవిడ కొన్ని టిప్స్ చెప్తున్నారు, అంటే డైలీ ప్రాక్టీస్ ఏం చేస్తే మనము ఇలాంటి సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ స్టోరీకి మనం వెళ్ళొచ్చు. లెట్ దెమ్ అండ్ లెట్ మీ. ఆవిడ ఏం చెప్తున్నా అంటే, మార్నింగ్ వాట్ విల్ ఐ లెట్ హ్యాపెన్ టుడే వితౌట్ కంట్రోలింగ్ ఇట్. నేనేమి నియంత్రించకుండా ఏం జరుగుతుందో చూస్తాం. ఏమి నియంత్రించాం, అలా చూస్తాం, జస్ట్ లైక్ దట్. ఒకవేళ కనుక మనకి ఏదైనా ట్రిగర్ వస్తే, అంటే మనకి అడ్డంకి కలగడం కానీ, మనకి మన 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 ప్రాసెస్లో ఏదో ఒక చిన్న అంశం ఏదైనా ఉందనుకో, మన మన గోల్ ప్రాసెస్, లేకపోతే మనం చేసే విధానంలో వాట్ ఎవర్ ఏదో స్టంబ్లింగ్ బ్లాక్ ఎవరో క్రియేట్ చేస్తారు, మనం కాదు, ఏదైనా జరగచ్చు. అప్పుడు ఏమనుకోవాలంటే సే లెట్ దెమ్, బ్రీద్, చూస్ కామ్లీ. కొంచెంసేపు ఊపిరి తీసుకోండి, హాయిగా ఉంటుంది, కామ్గా చూస్ చేసుకో, అంటే రియాక్ట్ అయిపో, పాస్ తీసుకుని చూసే. అలాగే ఒక 10-minute రూల్ ఆవిడ ఫాలో అవ్వము. అంటే ఏంటి, అసలు ఏదైనా ఒక సంఘటన జరిగితే విల్ దిస్ మ్యాటర్ మీ వెరీ మచ్, అసలు ఇది నన్ను అసలు జీవితాన్నే ఇంకా కలిచేస్తుందా ఈ పెద్ద ప్రాబ్లము అని ఆలోచించాలి సమ్టైమ్స్. సో కొంచెం సమయం ఇచ్చిన తర్వాత, ఇఫ్ నో అని అనుకోండి, లెట్ ఇట్ గో, దట్స్ ఇట్. అది ఎందుకు నాకు జరిగింది అని అనుకోకుండా, అది నాకు పెద్ద సిగ్నిఫికెంట్ కాదు అనుకున్నప్పుడు అది వదిలేయమన్నారు అంతే. దాన్ని మళ్ళీ ఎందుకు అని మళ్ళీ ఏమంటారు, రూమిఫికే ఏదో అంటారు దాన్ని, అంటే మనం దాని మీదే రుమినేట్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటాం కదా, అది 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 చేయకూడదు. అలాగే విత్ లవ్డ్ వన్స్, అంటే మనతో మనతో చాలా ప్రేమగా ఉన్న వాళ్ళు, మనం వాళ్ళని మనం ఎలా చూస్తున్నాం, ఏ దృక్పథంతో చూస్తున్నాం. ఆవిడ ఏమంటానంటే, am I supporting or trying to control them? మనం వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తున్నామా, వాళ్ళ సమస్యలకి సమాధానం వెతికి పెట్టి సపోర్ట్ ఇస్తున్నామా, లేకపోతే ఇది ఇలా చేయి, అలా చేయి, ఇలా చేయి, అలా చేయి కంట్రోల్ చేస్తాం విత్ యువర్ లవ్డ్ వన్స్. ఆలోచించుకోమంటున్నారు. సపోర్టే చేయాలి తప్ప టైట్ కంట్రోల్ మెకానిజం ఉండకూడదు. అలాగే ఇందాక మనం చెప్పినట్టే కంపారిజన్స్ ఏంటి పరిస్థితి. ఒకవేళ మనం ఎవరిని చూసినా సరే మనకి ఒక అసూయ రావడం చాలా నార్మల్, జెలసీ అంటారు. ఈ జెలసీ మీకు టీచర్గా వర్తిస్తుందా, టార్చర్గా ఉంటుందా? అంటే సర్వసాధారణంగా అంటే అరేంటి నాకంటే రికగ్నిషన్ అతనికి బాగా వస్తుంది అనుకున్నాం, అది సర్వసాధారణం. ఆ జెలసీ టీచర్గా వర్క్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, అది ఆ స్కిల్ ఏంటి, అది ఎందుకు రికగ్నిషన్ వస్తుంది, నేను ఎక్కడ వెనకబడ్డా, నేను ఎందుకు ముందుకెళ్ళలేను అని వస్తుంది. అది మనము ఆ జెలసీని యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ ఫ్యూయల్, మనకి ఇంధనం, మన గ్రోత్ ప్రాసెస్కి ఇంధనంగా వాడుకోవాలి, అంతేగాని సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ కోసం వాడుకోకూడదు. ఆ అసూయ డెవలప్ చేసుకోవడం, వాటితో మాట్లాడడం, ఓకే, ఎవరికి నష్టం అది. సో దట్స్ వాట్ కంపారిజన్స్. రెండు రకాలు ఇంతకు మాట్లాడాను, టార్చర్గా కూడా ఉంటుంది, టీచర్గా కూడా. కంపారబుల్స్ అనే ఆ కంపారబుల్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసి కంపేర్ చేసి మన గ్రోత్ ప్రాసెస్కి అసిస్ట్ చేస్తున్నట్టుగా చూసుకో. దెన్ ఈవినింగ్ వాడు ఏమంటాడంటే, డిడ్ టుడే మేక్ మీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మై సెల్ఫ్. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే, అసలు నేను చాలా గర్వంగా చూసుకోగలుగుతున్నానా, చాలా బాగుందా అని అనుకోమని అంటున్నారు ఆవిడ. ఇప్పుడు లాస్ట్ ఆస్పెక్ట్ నేను కంక్లూడ్ చేయడం కోసం చెప్తున్నా. ఇది వాళ్ళ మనకి ఆవిడ చాలా స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్న స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే,
ఇవాళ మీకున్న ఇది ఏంటంటే యువర్ లెట్ మీ ఈరా. ఇవాళ మనం మనముగా చూసుకుని సెల్ఫ్ కంపాషన్లో ఉండవలసిన యుగం ఇది. అంతేగాని ఇతరులు మన కార్నర్ చేస్తూ వాళ్ళ యొక్క ఏమంటారంటే కాన్ఫ్లిక్టింగ్ సినారియోస్ లేవు. ఇప్పుడు యు ఆర్ లెట్ మీ ఇరాజ్ హియర్. మీరు ఎప్పుడు అనుకోక ఆల్రెడీ దేర్. మీరు సెల్ఫ్ కంపాషన్తో ఉంటారా, లేదా ఇతరుల గురించి ఆలోచించి వీడేంటి వాడేంటి వాడు నాకెందుకు ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉంటారా? ఆవిడేం చెప్తున్నాడు, దిస్ థియరీ ఈజ్ నాట్ ప్యాసివ్. అంటే ఏదో కొట్టి పారేసే థియరీ కాదు. దిస్ ఇస్ ఏ డైలీ యాక్ట్ ఆఫ్ కరేజ్. మీకు చాలా ధైర్యం ఉండాలి. అంటే రఫ్ వెదర్, టర్బులెంట్ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి బయటకు రావడానికి ఈ అనేక రకాల కారణాలని నిందిస్తూ, అనేక రకాల పీపుల్ నిందిస్తూ వద్దు, దయచేసి యు ప్లీజ్ బీ దేర్ విత్ యాక్ట్ ఆఫ్ కరేజ్ చూపించండి. అండ్ షీ సేస్ లెట్ మీ స్టాప్ గివింగ్ మై పవర్ అవే. నాలో నేను ఉంచుకుంటా, ఇది అది నాలోంచి పోవడానికి వీల్లేదు, నా శక్తి నాది. లెట్ మీ యూజ్ ఇట్, లెట్ మీ యూజ్, లెట్ దెమ్ ప్లస్ లెట్ మీ ఎవ్రీడే. వాళ్ళని వదిలేయండి. లెట్ మీ ఎవ్రీడే కోసం నా పవర్ని ఉపయోగిస్తా. అంతేగాని వాళ్ళని నియంత్రించడానికి నేను పవర్ ఉపయోగించను, నాకు అవసరం లేదు. అండ్ లెట్ మీ గో ఫస్ట్ అండ్ బిల్డ్ రియల్ ఫ్రెండ్షిప్స్. ఇందాక మనం చెప్పినట్టుగానే వాళ్ళెవరో మనతో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తారు, వాళ్ళెవరో మనతో సోషియబిలిటీ స్కోర్ పెంచుకుంటారని వెయిట్ చేయదు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ సోషియబిలిటీ స్కోర్, యూ ఆర్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు నాక్ అట్ ద డోర్ అండ్ గెట్ ది అడ్వాంటేజ్. అంటే ఒకవేళ అక్కడి నుంచి రిబఫ్ వస్తే మానేస్తాం, లేదంటే బట్ మనం ట్రై చేయలేదు. రియల్ ఫ్రెండ్షిప్స్ అలాగే ఏర్పడు. అండ్ లెట్ మీ లివ్ మై లైఫ్ ఫుల్లీ. లివ్ లైఫ్ కింగ్ సైజ్ అంటాం కదా. లెట్ us start now, friends, because we are in a very, very confusing state of affairs of comparisons and a lot of things happening. సో ఇతరులు వాళ్ళు ఏంటి అంటే మనం ఎలా ఫీల్ అవుతాం అంటే వాళ్ళందరూ మనం చేస్తున్నట్టు ఫీల్ అవుతాం. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళని చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. నువ్వు ఇలా చేస్తావు, అలా చేస్తావు, అది కొంచెం కష్టం అవుతుంది, మీరు ఆలోచించండి అంటున్నారు. మీకు ఇప్పుడు ఉన్నది ఏంటంటే లెట్ మీ రా. మిమ్మల్ని మీరు సెల్ఫ్ కంపాషన్తో ఎలా ముందుకి నావిగేట్ చేస్తారో అనేక లైఫ్ కానీ లేకపోతే ఉద్యోగం కానీ ఎనీథింగ్ లైక్ దట్. సో ఎవ్రీ సింగిల్ డే ఈ థియరీ ఫాలో అవ్వమని ఒక ఉద్దేశం. లెట్ దెమ్ అండ్ లెట్ మీ. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. దిస్ ఇస్ వాట్ it means. Just stop here and have your reactions. Sir, stop recording.